मारी जीरे रात रही जाय रे पाछली खटगड़ी साधु पुरुष ने सुई न रेऊ मैं जोगी जस गाया वाला मैं आनंद जस गाया रे अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डुलाया रे नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर क्या करूं कांचन माड़ा रे मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का गुरु जी मोहि बताया रे दो कर जोड़ी कहे नंद रानी सुन हो शंकर राया रे बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी सो क्यों जाए डराया रे मेरा स्वामी अंतरयामी तुम कित भुवन छुपाया रे बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीसन माया रे चरण दोई चरणामृत लीना सिंगी नाद बजाया रे सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहे त कबीर पद पाया रे मैं जोगी जस गाया वाला मैं आनंद जस गाया रे राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे काशीपुरी में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे शेष सहस्र मुख रटत निरंतर अजहु पार न पावे रे राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा ध्रुव विचल पद पावे रे सोहि राम पांडव हितकारी द्रुपदी ना चीर वदार्या रे राम नाम गज गुण का तारी अजामिल पद पाया रे अंत काल व्यापे नहीं कबहू राम नाम कहावे रे राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे सोहि राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी समरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवासयति त्रासयन्दे मुखतः न मोरी सुदविसारी जठराय अग्नि मेरा कीलीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयंत से बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी मदन गोपाल हमारे श्री राम
मदन गोपाल हमारे श्री राम। इतहि धनुष इति बिमल बैन कर पीता बसन अरुतन गण श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी भुजा जेने जलनिधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा। 10 20 20 भुजा सुर विदारे रास रमाड्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुळ गाम। सोई से सवेश धरियाए साथे बांधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निज नाम गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम। मंगल आरती की जय बोल मंगल आरती की जय बोल। मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय बोल। मंगल मुंगट बैन धुनि मंगल मंगल हे मुरली गण गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमति नंद किशोर मंगल आरती की जय बोल। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दुकर जो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय बोल। श्री राम मंत्र आरती की जय। शंकर संकादिका दिए हिरंग बीजे हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी तन मनीज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जगे निबे पद पाए। श्री राम मंत्र आरती की जय। शंकर संकादिका दिए हिरंग बीजे। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी ए वासुरुडु गोकुड़ियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी ए मामो मार्यो मासी संहारी पोताना जानीने हरे मुगति आपी। कृष्ण जी ए अजामिल तार्यो महाहूँ तो पापी
એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા બને રે હરની ભગતિ જાણી. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવાડન હરીને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વહે વ્યાકુળી. શેરીએ પોકારે કોઈ લ્યોને મોરારી. માટુકી ઉતારી માહે મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાએ લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. ભોળી રે ભરવાડન હરીને વેચવા ચાલી. આજે મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈરામય હરખી. આજ મારા નયના સફળ થયા જેવું રે મન માહેરું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું. આજ મારા નયના સફળ થયા. શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે. પરમ ભાગ્યા બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. મારો વાલો જીવી હારેલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. આજ મારા નયના સફળ થયા. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. આજ મારા નયના સફળ થયા. ધન ધન રે જમના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ. આજ મારા નયના સફળ થયા. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડ
ને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શન દુખડા હરિયે, અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જ સદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ, અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 નહીએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુરુ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટાળીએ. અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજે રાખો 28. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, આજ રે સાંભળીએ વાલે આમ શું અંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર જલાઈને રૂકમણીને આપ્યો રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે આમ શું અંતર કીધા રે. જાણીતી તો જવાનો દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે, પ્રાણ તજુ પરસોત્તમ આગે આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું, ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે, રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા હમારા મોતી રે. હમારા મોતી કાંગળિયારા, તમારા મોતી ગોળ રે, ચાલો ને પેલા ચોકસીના હાટે તેના કરાવીએ ટોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે, કૃષ્ણજીને એટલું કેજો મારે મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા 2 પોટીડા મોતી રે, દીવાને અજવાડે બાય હું મરકડે હાર પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે, રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લી. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુઆરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો, વિશ્વાસ અને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તકાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ,
જીવન કબીર જીવન રામ, હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારી. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયા. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવ ચારે ખાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ના રામ કબીર, નામદેવ કબીર સાહેબ ના રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ને પ્રભાત ના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અધ્યાયજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો અધ્યાયજીના કીર્તન અને એને સરસ રીતે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવેલા છે. એ પુસ્તકનું વાંચનના અંતર્ગત આપણે પૃથ્વી દોડમાં પાન નંબર 215 અને 216 લઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. અથશ્રી સલુણી પિતા પુત્રીની વાતચીત. સલુણીએ બ્રહ્મ બોલ્યા સુનો વિપ્રરાય. સૌભાગ્ય સલુણીએ કન્યાએ પૃથ્વી પ્રૌઢી હવી. સલુણીએ વરદાન યોગ નહીં કોઈ, સૌભાગ્ય સલુણીએ. લાવણ્યવાળી રસીલી મનોહર સુંદર સ્ત્રીના પિતા બ્રહ્માજી બોલ્યા કે હે બ્રહ્મદેવ નારદ, સાંભળો. આ રસીલી સ્ત્રી મંગલમય ભાગ્યવાળી એવી આ પૃથ્વીની અધિદેવી કન્યા ઉંમર લાયક થઈ છે. એવી એ રસીલી સ્ત્રી છે જેને લાયક માગવું કરવા જેવો યોગ્ય કોઈ વર નથી. એવી આ રસીલી ઉત્તમ મંગલમય ભાગ્યવાળી છે. ગરુઓએ સુર નર મુનિ માહી, સલુણીએ ત્રિભુવન માહેરી સૃષ્ટિ. સૌભાગ્ય સલુણીએ પૃથ્વીથી વડોવર કો સર્જો નથી. સલુણીએ
લોઢેરા અવર સહુ કોઈ સૌભાગ્ય સલુએ. આ રસીલી સ્ત્રીના જેવો મોટો મારી રચેલી ત્રણેય ભુવનની સૃષ્ટિમાં દેવો, મનુષ્યો કે મુનિઓમાં તેને મંગલમય ભાગ્યશાળી બનાવે એવો મોટો કોઈ પુરુષ મળે એવો સર્જ્યો નથી. પૃથ્વીની અધિદેવી જેવી રસીલી સ્ત્રી કરતા અધિક ગુણવાળો વર મેં સર્જ્યો નથી. બીજા બધા જ જન્મ મરણના ચરખામાં લોઢાય છે, પીલાય છે, પણ આ રસીલી સ્ત્રી તો મંગલમય ભાગ્યવાળી છે. બેટીથી વડો વર કોઈ છે નહીં, સલુણીએ કે વર દીજીએ દે, સૌભાગ્ય સલુણીએ. દોષ લાગે રે કુંવારી સુતા, સલુણીએ તૈસે બોલ્યા રે મુનિરાય, સૌભાગ્ય સલુણીએ. આ રસીલી સ્ત્રી કરતા મોટો વર કોઈ છે જ નહીં, તો પછી આનંદમાં મસ્ત રહેનારી આ ઘેલી છોકરીને ક્યાં વરને આપવી? આ તો મંગલમય ભાગ્યવાળી રસીલી સ્ત્રી છે. જો આ રસીલી પુત્રીને કુંવારી રાખીએ તો લાંછન લાગે. ત્યારે મુનિરાય નારદજી બોલ્યા કે આ રસીલી સ્ત્રી મંગલમય અને ભાગ્યશાળી છે. બ્રહ્માવધારો ને વિનતી, સલુણીએ પૂછો ને બેટીએ જોગ, સૌભાગ્ય સલુણીએ. ત્રિભુવન તુજ વર કોણ ગમે, સલુણીએ કોણ વર ગમે રે સંસાર, સૌભાગ્ય સલુણીએ. હે રસીલી સ્ત્રીના પિતા બ્રહ્માજી, મારી એક વિનંતીને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, સાંભળો. તમે તમારી પુત્રીને જ તેને કોણ યોગ્ય લાગે છે તે પૂછી જુઓ. આ રસીલી સ્ત્રી તો મંગલમય ભાગ્યવાળી છે. બ્રહ્માજી ત્યારે પૂછવા લાગ્યા કે હે રસીલી દીકરી, ત્રણેય ભુવનોમાં તને કયો વર પસંદ છે? તને આ સંસારમાંથી કયો વર ગમે છે? તું તો રસીલી મંગલમય ભાગ્યવાળી સ્ત્રી છો. પંચતંત્રમાં કાકોલુકિયમ એમાં શ્લોક છે, અનિષ્ટ કન્યકાયા યો વરો રૂપાન્વિતોપિયઃ યદિ સ્યાત્તસ્ય નો દેયા કન્યા શ્રેયો વિવાચ્છતા. ભવિષ્યમાં સુખ ઈચ્છનાર પુરુષે પોતાની કન્યાને જે તેને પસંદ ન હોય તેને આપવી ન જોઈએ, ભલે ને તે પછી સુંદર હોય. કહો ને વચ્છ મન વિચાર કરી, સલુણીએ બેટી બોલી સુનો તાત, સૌભાગ્ય સલુણીએ. મુજવર એક ત્રિભુવન ધણી, સલુણીએ જહીએ નહીં રે રવિચંદ્ર, સૌભાગ્ય સલુણીએ. હે રસીલી સ્ત્રી દીકરી, તું મનથી સમજી વિચારીને તને કેવો વર ગમે છે તે કહે. ત્યારે પુત્રી બોલી, હે પિતાજી, સાંભળો, હું રસીલી મંગલમય ભાગ્યવાળી છું. મારા જેવી રસીલી સ્ત્રીને માટે લાયક ત્રિભુવનનો પતિ એવો એક ભગવાન જ છે. અને જ્યારે પૃથ્વીનો પ્રલય થયો ત્યારે જ્યાં સૂર્ય
કે ચંદ્ર પણ નહોતા ત્યારે પણ હું તે પતિથી રસીલી મંગલમય ભાગ્યશાળી હતી. દાનવ નર નરેન્દ્ર નહીં સલુણીએ મુનિવર જોગ નહીં કોઈ સૌભાગ્ય સલુણી જહીએ નહીં રે જુગ પવન સલુણીએ ગગન મંડળ ગયું નીર સૌભાગ્ય સલુણી. રાક્ષસો, મનુષ્યો કે રાજાઓ પણ જ્યારે નહોતા ત્યારની હું રસીલી હતી. મહાન મુનિઓ પણ તે વખતે બચવા યોગ્ય રહ્યા નહોતા ત્યારે હું મંગલમય ભાગ્યવાળી રસીલી હતી. જ્યાં આ જગતમાં પવન કે તેજ પણ ન હતા ત્યારે હું રસીલી સ્ત્રી હતી અને જળ પણ ગગનમંડળમાં જતું રહ્યું હતું ત્યાં હું મંગલમય ભાગ્યવાળી રસીલી સ્ત્રી હતી. અંધકાર ભયંકાર હવો સલુણીએ ચડી હું પ્રલય તણે હાથ સૌભાગ્ય સલુણીએ બુડી હું સહિત જલ તૈસે સલુણીએ મારો સતુ કલ પાંચ સૌભાગ્ય સલુણીએ. હું રસીલી સ્ત્રી હતી. પ્રલય વખતે ભયંકર અંધકાર છવાઈ ગયું હતું. આમ હું પ્રલયના સકંજામાં સપડાઈ ગઈ. હું તો મંગલમય ભાગ્યશાળી રસીલી છું. ત્યારે હું રસીલી તે પ્રલયના જળમાં ડૂબી ગઈ હતી. કલ્પના અંતે જે પ્રલય થાય છે તે કલ્પનો અંત મારો વેરી છે. હું તો મંગલમય ભાગ્યવાળી રસીલી સ્ત્રી છું. હવે આગળનું વાંચન આપણે ફ્રાઈડે લઈશું. સંપુટ આપીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. હવે સાખી ગ્રંથ. સંતો નાના ગોપાલદાસ અને પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ સાથે જે સંવાદ થયેલો તે અંતર્ગત આપણને સાખી ગ્રંથ મળ્યો અને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે એને ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવેલો છે. એમાં ત્રીજું અંક દાસકાંડ અને એની સાખી નંબર 45 લઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી તો સુણી દાસ કબીર તો સદગુરુ કહે જીવણા ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુણી દાસ કબીર
तो सदगुरु कहि जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी सीतापति रघुवीर। હવે સાખી નંબર 45। तीर साते साई मिले यूं कही कबीरे दास और सब झूठो पेखणो जीवन जुग उपहास जीवन जी जीवन जुग उपहास। જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન તો આત્માના ભોગે મળી શકે છે એવું સંત વાણીથી ભક્ત કબીરજી કહે છે। તે સિવાય જગતમાં ચાલતા બધા પ્રયાસો મજાક મસ્કરી જેવા ખોટા છે એવું સમજજો। શિરસાટે સાઈ મિલે, ભગવાન તો આત્માના ભોગે મળી શકે છે यूं કહી કબીરે દાસ, એવું આ ભક્ત કબીરજી કહે છે। અને और सब जूठो पेखनो जीवन जूठ उपहार, તે સિવાય જગતમાં ચાલતા બધા પ્રયાસો જૂઠા છે ખોટા છે એવું સમજજો। આગળ કહે છે કબીર શીશ ઉતારે ભૂઈ ધરે, કબીરજીની સાખી છે। કબીર શીશ ઉતારે ભૂઈ ધરે ઉપર રાખે પાँव, દાસ કબીરા યું કહે ऐसा होय तो आओ। પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે કે કબીરજી આપણને કહે છે દાસ્ય ભક્તિ કરવી હોય તો માથું કાપીને ભોંય પર મૂકી દે અને તેની ઉપર પગ મૂકીને કચડી નાખે, યાને પ્રાણની પરવા ન કરે અને અભિમાનને મારી નાખે, એવી તૈયારી હોય તો તમે દાસ્ય ભક્તિના ક્ષેત્રમાં આવજો। કબીર શીશ ઉતારે ભૂઈ ધરી, જો દાસ્ય ભક્તિ કરવી હોય તો માથું કાપીને ભોય પર મૂકી દેવું પડે અને અભિમાનને કચડી નાખવું પડે। હવે જીવનજી મહારાજની બીજી એક સાખી જોઈશું। ધરણી ધર અધર રહ્યો બલિ દ્વારે આધીન, इंद्र कहा दियो जीवना बलि कहा लियो छीन जीवन जी बलि कहा लियो छीन। જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે ઇન્દ્રે ભગવાનને શું આપી દીધું હતું તથા બલિરાજાએ તેમનું શું પડાવી લીધું હતું કે જેથી તેના યજ્ઞમાં ભગવાનને વિઘ્ન નાખવું પડે। માટે આવા અપરાધને લીધે જે ભગવાન સમગ્ર વિશ્વને ધારણ કરે તેવા હોવા છતાંય તેમને બલિરાજાના દ્વારપાળ તરીકે તેના તાબામાં અંતરિયાળ પાતાળમાં રહેવું પડ્યું। પછી આગળ લખ્યું છે ધરણી ધર અધર રહ્યો બલિ દ્વારે આધીન, સર્વસ્વ અર્પ્યો જીવના હરિ ભય લોલી, સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું એટલે ભગવાન એમને ત્યાં દ્વારપાળ તરીકે તેના તાબામાં રહ્યા। બલિરાજાએ પોતાનું સર્વસ્વ એટલે કે આત્મસમર્પણ કર્યું તેથી ભગવાન તેના ઉપર તલ્લીન થઈ ગયા અને એમને બલિરાજાને ત્યાં પાતાળમાં નિરાધાર તરીકે અંતરિયાળ રહેવું પડ્યું।
જીવનજી મહારાજની બીજી જ એક સાચી આપણે સમજીશું. તન મન સાટે હરી મિલે, તન મન સાટે હરી મિલે, તો જાણો આસાન, અંત જાય ગો જીવણા, નરક દેઈ નિર્વાણ. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે, જો આપણું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવાના બદલામાં તન મન સાટે હરી મિલે, સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવાના બદલામાં ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તે ઘણી જ સહેલાઈથી ભગવાન મળી ગયા એવું સમજો. તો જાણો આશા, અંત જાયગી જીવન. બાકી આવા પ્રકારની તમન્નાની તૈયારી વગર તમારે છેવટે જરૂર નરકમાં જવું પડશે. નરક દેય નિર્વાણ, તમારે છેવટે નરકમાં જવું પડશે. એ જ રીતે વામન અવતારમાં પણ ભગવાને કહ્યું, વામન રૂપ ધર્યા જીવના, વામન રૂપ ધર્યા જીવના, બલ ચોંપ્યો પાતાળ, સુરપતિ સંકષ્ટ નિવાર્ય, તો નિજ જન વ્રજ પ્રતિપાલ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, ભગવાને 52 આંગળ જેટલી ઊંચાઈ વાળું ઠીંગણું વામન રૂપ ધારણ કર્યું અને બલિરાજાને પાતાળમાં દબાવી દઈને ઇન્દ્રને તેના પર આવી પડેલી આફતમાંથી બચાવ્યો. પણ કૃતજ્ઞ એવો આ ઇન્દ્ર ભગવાનના અંતરંગ સ્વજન વ્રજવાસીઓ પર ત્રાસ ગુજાર્યો ત્યારે વ્રજજનોની ભગવાને રક્ષા કરી. એવા તે વ્રજના પાલનહાર હતા. એટલે કે ભગવાન તમે જે એમના ભક્તો હોય એમની દુઃખ જોઈ શકતા નથી અને હંમેશા હાજરાહાજર હોય છે. 52 અક્ષરો એ 52 આંગળનું પ્રતીક છે. તે અક્ષરોના આધારે રચાયેલા વેદના મંત્રોચ્ચારથી ઇન્દ્રાસન મેળવવાની લાલસા રાખનારની માફક 52 બારાક્ષરીથી ત્રિગુણી રણ ડગલા માગનાર ભગવાન છેતરાય છે. પણ ત્રિગુણ રૂપી 3 ડગલા ભગવાન માગી લે એટલે ચોથા ગુણમાં તમને ભગવત શરણાગતમાં જવાનું મળે. એટલા માટે 52 અક્ષરોનો જીવનજી મહારાજે વિરોધ કર્યો. આપણા લોકો 52 કડીઓની બાવની કાવ્યની રચના કરવામાં આનંદ માને છે, પરંતુ 52ની બહાર જ ભગવાનના ગુણ તો ગાઈ શકાય છે. અને તે રા અને મ એવું ભગવાન નામ જ છે. રામને 52ની બહાર ગણવામાં આવે છે. 52 વાળાઓને ભગવાન પાતાળમાં ઝાંપી દે છે. હવે દલ ભીતર દેદાર, દલ ભીતર દેદારમાં પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવ્યું છે તે એક વાંચી લઈશું. જીવનજી મહારાજની છે દોહામાં. માથા વિહોણા માનવી કહા દેખે જીવન દાસ, ગુરુ ચરણે સિર સौंप के जग थे रहे उदास. અહીંયા આને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ કહે છે, માથા વિહોણા માનવી, જે પોતાના પ્રાણની પણ પરવા ન કરે તેવું ધૈર્ય બતાવે એવા મક્કમ મનોબળવાળા મનુષ્ય ભક્તો ક્યાં જોવા મળશે કે જે ગુરુને સર્વસ્વ સમર્પણ કરીને દુનિયાદારીના દરેક સંબંધો પ્રત્યે વિરક્ત રહે. સાચા બોલા જીવના
અવર ન દિશે કોઈ, તન મન અર્પી જે રહે, સાચ કહાવે સોય. સાચા બોલા જીવના અવર ન દિશે કોઈ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, નિષ્કપટ સાચા ભાવથી પ્રેમ ભક્તિને અભિવ્યક્ત કરનાર બીજો કોઈ જોવામાં આવ્યો નથી. તનમન અર્પી જે રહે, જે કોઈ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દે, જેવી રીતે બલિરાજાએ સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું એ રીતે, તો તેને સાચો ભક્ત કહેવાય. પછી આગળ સમજાવે છે, બલ જગન પાવન કિયો, બલ જગન પાવન કિયો, જબ વામન કિયો પ્રવેશ, આત્મ નૈવેદી ઉગર્યો, આત્મ નૈવેદી ઉગર્યા, નહીં તો જમ ગ્રહે. જીવનજી મહારાજ કહે છે, બલિરાજા પશુઓનું બલિદાન આપીને જે અધમ યજ્ઞો કરતો હતો, તેનો યજ્ઞ જ્યારે ભગવાને વામન રૂપે તેની યજ્ઞશાળામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તે પવિત્ર થયો. આત્મનૈવેદ્ય ઉગર્યો અને તેને ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દીધું, તેથી તે બચી ગયો. નહીં તો જમ ગ્રહે તેથી, નહીં તો હિંસાખોરી કરવાના પાપને લીધે યમરાજ તેને બંધનમાં નાખી દે. પછી આગળ કહે છે, ભૂલો સગલો સાથ, આત્મનિવેદી આંધળા, એ આત્મ નહીં અધિકાર, મૂર્ત સુપૂજે મૂર્ખા. જીવનજી મહારાજ કહે છે, બલિરાજાએ તો હાજર હજુર ભગવાનને આત્મસમર્પણ કર્યું હતું, પણ તેનું જોઈને મૂર્તિ આગળ જેઓ આંધળાની માફક વગર વિચારી આત્મસમર્પણ કરે છે, તે સગુણોપાસક લોકોનો સમૂહ ભૂલો પડ્યો. કેમ કે તેઓ જે મૂર્તિની આગળ આત્મસમર્પણ કરે છે તે મૂર્તિમાં જીવાત્મા નથી હોતો, પણ તેમાં ખોટું ડાપણ વાપરીને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય. માટે ઓ મૂર્ખાઓ, તમે આમ જળ નિર્જીવ મૂર્તિને શા માટે પૂજો છો? આપણને આ સરસ દાખલા આપીને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવ્યું, અને એ આપણે ખરેખર વિચારવું જોઈએ કે આજની આ સાખીમાં બલિરાજાએ હાજરા હજુર ભગવાનને આત્મસમર્પણ કર્યું હતું એટલે તે તરી ગયો, પરંતુ આપણા ઉદા ભક્તો જળ મૂર્તિને આનદેવની ભક્તિમાં ભૂલા પડવા માંડ્યા. પદ્મનાભ અને જ્ઞાનીજીની પરંપરામાં આપણા સદગુરુએ ઉદા ભગત બનાવ્યા, અને જ્ઞાનીજીની જેમ આપણે કબીરજી અને જીવનજીએ બતાવેલા રામને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કરતા રહીએ. આપણા આત્મરામને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એવી અભ્યર્થના સાથે આજના સત્સંગને સંપુટ આપીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો.
અને આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ રામ કબીર.